Okay, vote to Pawan. Come on. Thank you, sir. My name is Pawan Kumar. Before I introduce myself, let me express my gratitude for our Gampa Nageshwara Garu for giving me this beautiful opportunity. Indeed, it's a matter of immense pleasure and honor for me to be here with you on this very happy occasion. And now let me introduce myself to the galaxy of audience, you the youngsters of India. My name is Chakravartula Pawan Kumar. I'm a chartered accountant in practice. And at the same time, you're also audible to me. I'm a bit comfortable now. My name is Pawan Kumar. To begin with, I'm a chartered accountant in commerce. After that, I have completed my MBA, I have completed my CA, I have completed my ICAA, and also I have completed post-graduation diploma in financial management. Also, I have completed information systems audit, and now I am doing 3 more professional courses, including Chartered Institute of Management Accountancy, London. Now I am pursuing another professional course. And it's a matter of immense pleasure for me to introduce myself as All India ranker. And I got All India 43rd rank in Chartered Accountancy, All India 20th, 11th, 5th and 1st ranks in Chartered Accountancy and Cost Accountancy. After that, I've got gold medal for getting All India best rank in Financial Management and Management Accountancy. And I have rejected more than 57 offers, including one in Reliance Industries, wherein they have offered me 3.95 lakhs per month in 2005. Now, I wanted to start an institute on my own to impart coaching for professional students pursuing professional courses in commerce stream like Chartered Accountancy, MBA, then Cost Accountancy, Company Secretaries, then MCOM. I wanted to impart coaching for these kind of students. Now, I hail from a very normal, very traditional, very orthodox and from a very family of low savings, wherein my father used to earn at 20 rupees a day. My father's earnings was 20 rupees a day. And we are 5 members in the family. I remember each and every day, we were struggling even to pay 20 rupees or 30 rupees of my school fee, wherein I studied in a municipality school and a Jilla Parishad school, and the entire education was in government schools and colleges only. After that, I got the idea of becoming a chartered accountant. Many students, many friends, many neighbors and many relatives discouraged me by saying that the pass percentage in chartered accountancy is very low and it is a very difficult task, to become a chartered accountant, and that too, especially a person like me, because I hail from Telugu medium. Until my college education, I studied everything in Telugu medium. So I thought it's a difficult task for me. Okay, so, from migrating from Telugu. ఓకే సో తెలుగు మీడియం నుంచి చదివాక ఇంగ్లీష్కి రావటం, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో చదవటం, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ లాంటి కోర్స్ని కంప్లీట్ చేయటం, ఇదంతా చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అని చాలామంది అన్నారు. అండ్ ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ ద సేమ్. నేను కూడా కొంచెం కష్టమేమో అనుకున్నా. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ థాట్, ఈ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ టిపికల్ మెంటాలిటీ నుంచి 10 రూపీస్కి 15 రూపీస్కి కూడా ఆలోచించే స్థాయి నుంచి పైకి వెళ్ళాలి, మనం ఒక రోల్ మోడల్గా నిలవాలి అనే ఉద్దేశం. సో కష్టపడి చదువుకుందాం అనుకున్నా. దెన్ అన్ఫార్చునేట్లీ థింగ్ లైక్ డిజాస్టర్ ఇన్ మై లైఫ్, ద బిట్టర్ మూమెంట్, ద వర్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ ఫర్ Andhra Pradesh team when I was 15. After that, I was attacked by a nervous weakness called transverse myelitis. అదొక న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్. 100 million పీపుల్లో ఒకళ్ళకి వస్తుందట ఆ వీక్నెస్. సో అది వచ్చాక both of my lower limbs got affected. So completely I was on the bed for 11 months. Then I thought, ప్రతిరోజు నాలో నేను స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండేవాడిని. ఏం చేయాలి? ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ జీరో, ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ జీరో, మోరల్ సపోర్ట్ ఎక్సెప్ట్ మై ఫ్యామిలీ నోబడీ సపోర్టెడ్ మీ, ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ జీరో. సో ఈ పొజిషన్ నుంచి ఎలా బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వాలి? దెన్ నెక్స్ట్ 5 years ఏం జరిగింది అనేది పక్కన పెడితే, after becoming a successful person, okay, for God's sake, at least I think that I have become a successful person now. After becoming so-called successful person, I have realized a simple logic of success. Everybody, మీరు ఎవరినైనా కదపండి, ఏం కావాలి అంటే
See, even given a chance, if I ask a question, how many of you want to become successful persons in your life? Everybody. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది. సార్ నా లైఫ్ నాశనం అయిపోవాలి, నేను సక్సెస్ రాకూడదు అని ఎవరు కోరుకోరు. బట్ స్టిల్ డిస్పైట్ ద డిజైర్, కోరిక అయితే ఉంది మనసులో, బట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నామా అంటే తెలియదు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిఫైన్ సక్సెస్. అసలు సక్సెస్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేయడమే చాలా కష్టం. ఒకళ్ళు సక్సెస్ అంటే మనీ అనొచ్చు, ఇంకొకళ్ళు సక్సెస్ అంటే రిలేషన్షిప్స్ అనొచ్చు, ఇంకొకళ్ళు సక్సెస్ అంటే లవ్, ఎఫెక్షన్ అండ్ ఫెలో ఫీలింగ్ అనొచ్చు, ఇంకొకళ్ళు సక్సెస్ అంటే రికగ్నిషన్ ఇన్ సొసైటీ అనొచ్చు, ఇంకొకళ్ళు సక్సెస్ అంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనొచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిఫైన్ సక్సెస్, ద వర్డ్ సక్సెస్ ప్రిసైస్లీ. కొంతమంది అమ్మా నాన్నని మంచిగా చూసుకుంటే అదే సక్సెస్ అనొచ్చు. ఈవెన్ నాకు కూడా అర్థం కాల అసలు ఆ సక్సెస్ అంటే ఏంటి, అది మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది అర్థం కాల. బట్ తర్వాత నేను నేర్చుకున్నది, నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆ పని మీద మనసు లగ్నం చేసి, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, ఫోకస్ చేసి, ఆ పని మీద మక్కువతో, ఇష్టంతో నువ్వు ఆ పనిని సక్సెస్ఫుల్ చేసావు అంటే యువర్ అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. సో నాకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తెలిసింది ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ప్యాషనేట్గా చేయాలి, ప్యాషనేట్గా. నేను లైఫ్ని ఏ రోజు సీరియస్గా తీసుకోలేదండి. ఈవెన్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్ ఆల్సో, ఈవెన్ వెన్ ద డాక్టర్ సెడ్ కొలాప్స్, ఇతని హెల్త్ అనేది కొలాప్స్ అయింది, దెర్ ఆర్ వెరీ లిటిల్ ఛాన్సెస్ దట్ హీ కెన్ సర్వైవ్ అగైన్. Even if he survive also, he may not stand on his own feet. Even if he stand also, he cannot walk. Even if he can walk also, he may not drive. So ఇన్ని కండిషన్స్ చెప్పారు డాక్టర్స్. ఓకే, నేను ఒకటే అనుకున్నా, అది అతను ఒపీనియన్ మాత్రమే కదా, నా ఫేట్ రాసే హక్కు డాక్టర్కి లేదుగా. అట్లీస్ట్ నా ఫేట్ రాసుకునే హక్కు నాకే కదా ఉంది. ఓకే, సో ఐ హావ్ డిసైడెడ్ టు ఫైట్ బ్యాక్. ఐ రిమెంబర్ 2000 అక్టోబర్ 6th, 2000 అక్టోబర్ 6th ఫస్ట్ టైం 11 months తర్వాత మళ్ళీ నా కాళ్ళు నేలను దాకే. ఆ 11 months బెడ్ మీదే ఉన్నా. దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది, వీ షుడ్ బికమ్ ఎ రోల్ మోడల్, ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అప్పుడు నేను ఈ వివేకానందుడి బుక్స్ చదివాను, కొన్ని బుక్స్ లైక్ రాబిన్ శర్మ చదివాను, ద పవర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ బై నార్మన్ విన్సెంట్ పీలే, ఇలాంటి బుక్స్ చదివాను. తర్వాత సో మెనీ మోటివేషనల్ బుక్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్, ఇలాంటివన్నీ చదివాక ఒక టైప్ ఆఫ్ జీల్, ఎంతూజియాజం, ఒక టైప్ ఆఫ్ కసి, పైకి రావాలి అనే పట్టుదల, అది బర్నింగ్ డిజైర్ ఆల్మోస్ట్ నా బాడీని దహించడం మొదలెట్టింది. ఎలాగైనా సరే బై హుక్ ఆర్ క్రుక్ పైకి రావాలి, ఎలాగైనా మంచిగా చదువుకోవాలి, ఎలాగైనా ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్ అవ్వాలి. నా ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ సపోర్ట్ చేయక నేను ట్యూషన్లో కూడా జాయిన్ అవ్వలేకపోయా. ఐసీడబ్ల్యూఏ ఫౌండేషన్ కోచింగ్కి 175 రూపీస్ నా ఫ్రెండ్ నా కోసం ఎగ్జామ్ ఫీ కట్టాడు. ఆ 175 రూపీస్ నా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి బారో చేసి నేను కట్టిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఐ గాట్ ఆల్ ఇండియా 20th ర్యాంక్. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఓకే, మనీ కాదు, మనలో ఉన్న స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం డిసైడ్ చేస్తాయి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పవన్ అంటే ఏంటి అంటే, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వెల్త్ ఐ అక్యూములేట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రెస్పెక్ట్ ఐ అక్యూములేట్, ఇట్ ఈస్ ద కోర్ కేపబిలిటీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్కిల్, ద సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ వాట్ పవన్ ఈజ్. సో నాకు అనిపించింది, మనం స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇన్పుట్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం లేటరల్గా ఆలోచించా, ఫస్ట్ టైం కొంచెం వెరైటీగా ఆలోచించా లైఫ్లో. దేవుడికి దండం పెట్టుకునేటప్పుడు జనరల్గా దేవుడా నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కావాలి అని కోరుకుంటాం, దేవుడా నేను సక్సెస్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటాం, దేవుడా నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి రేపటి నుంచి, ఎగ్జామ్స్లో నాకు మంచి మార్క్స్ రావాలి, నాకు 90% ఇవ్వు, నాకు 80% ఇవ్వు, లేదంటే నాకు 70% ఇవ్వు, నాకు స్టేట్ టాప్ మార్క్ వచ్చేట్టు చేయని చెప్పి మనం దండం పెట్టుకుంటాం. నాకు అనిపించింది అది స్వార్థం కదా. దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటూ దేవుడా నాకు ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి అని అడిగితే, దేవుడు ఇచ్చేకాడికి అసలు మనకి స్కూల్స్ ఎందుకు, కాలేజెస్ ఎందుకు, బుక్స్ ఎందుకు? ఒక మాల కొనుక్కొని దేవుడా నాకు ఫస్ట్ రావాలి, దేవుడా నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ రావాలి, దేవుడా నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ రావాలంటే సరిపోయేదిగా. బట్ అది సరిపోదు అనిపించింది నాకు. అందుకనే నేను దేవుడిని ఎప్పుడు కూడా, దేవుడా నాకు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి అని దండం పెట్టుకోవాలి. దేవుడా ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకు రావాలని ఉంది, దానికి ఎంత కష్టపడాలో ఆ కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని నాకు ప్రసాదించు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రైట్లీ సెట్ బై స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద చెప్పిన ఒక కోట్ ఉందండి. ఐడ్ లైక్ టు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ most appropriate point of time for us to discuss these kind of things. Swami Vivekananda rightly pointed out, a will to get success is worthless unless you have a will to work hard. కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం నీలో లేనప్పుడు పైకి రావాలి అనే కోరిక వ్యర్థం. సో ఆ కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం కావాలి ఫస్ట్, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ కావాలి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. సో లైఫ్ని సీరియస్గా తీసుకోవటం మానేసి సిన్సియర్గా తీసుకోవటం మొదలెట్టాను నేను. ఈవెన్ నేను ఇవాళ పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కూడా యాజ్ ఎ టీచర్ నేను ప్రొఫెషనల్గా ఏ రోజు నేను పాఠం చెప్పను, ప్యాషనేట్గా చెప్తా. ప్యాషనేట్, ఈ టీచింగ్ అనేది నా ఎంజాయ్మెంట్, టీచింగ్ అనేది నా లవ్, టీచింగ్ అనేది నా ప్యాషన్, అబ్సెషన్. ఇవాళ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చి ఆ తెలుగు మీడియం స్లాంగ్, ఆ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడన్నా బాంబేకి లేదంటే చెన్నైకి, ఢిల్లీకి వెళ్ళి కూడా నేను సెమినార్స్ ఇచ్చి వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ మీద.
అండ్ ఐ టెల్ యూ, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, నేను తెచ్చుకున్న ఈ ఐదు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకులు, నేను స్టార్ట్ చేసిన ఈ 41 బ్రాంచెస్, నా దగ్గర చదువుతున్న 12,000 స్టూడెంట్స్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీకి, జూనియర్ ఇంటర్కి, ఇవన్నీ అచీవ్ చేసిన ఈ రోజున నా వయసు ఐఎమ్ లెస్ దాన్ 28. సో 27 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసి 28లో ఉన్నా. దెన్ ఐ థాట్, నీకు కావాల్సింది ఒక ప్లాట్ఫామ్ కాదు, నీకు కావాల్సింది నువ్వు సెకండ్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రెనర్ అయ్యి ఆల్రెడీ మీ అమ్మో నాన్నో డబ్బులు సంపాదించేసి నిన్ను ఒక స్టేజ్ మీద నుంచోబెట్టడం కాదు. నీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక పట్టుదల. నేను ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్ ఇన్ మై స్టూడెంట్స్. సేమ్ క్లాస్ రూమ్లో ఒక 100 మందికి నేను క్లాస్ చెప్పాను అనుకోండి, ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఒకడు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్ అవుతాడు, ఇంకొకటి ఫెయిల్ అవుతాడు. సేమ్ సెట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ నేను ఇచ్చాను, సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ చేత చేయించాను, సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సేమ్ ఫ్యాకల్టీ, సేమ్ రిసోర్సెస్, సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సేమ్ ఎగ్జామినేషన్, సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్, బట్ రిజల్ట్ మారుతుంది. ఒకడు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్ అవుతాడు, ఇంకొకటి ఫెయిల్ అవుతాడు. డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది అంటే స్టూడెంట్ రిసెప్టివ్నెస్లో ఉంది, స్టూడెంట్ డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంది, స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్లో ఉంది. నౌ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్. నేను మంచిగా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఏ క్వశ్చన్, ఐ రేట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వర్. నేను జనాల్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి, వాళ్ళ పరిస్థితి, ఈ మెంటల్ స్టేట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎప్పుడైనా, ఎవరినైనా, మనుషుల్ని. ఇలాగే నా స్టూడెంట్స్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ నాలోనే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ ర్యాంకర్ అండ్ ఎ మీడియోకర్ స్టూడెంట్? ఒక నార్మల్ స్టూడెంట్కి ఒక ర్యాంకర్కి తేడా ఏంటి? అది అతనికి వచ్చే మార్క్సా? నో. అతనిలో ఉన్న నాలెడ్జ్ అట్లీస్ట్? నో. నాలెడ్జ్ కూడా కాదు. ఒక ర్యాంకర్కి, సాధారణ స్టూడెంట్కి, ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్కి, ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యాటిట్యూడ్. ఓకే, సపోజ్ కొండను పగలగొట్టాలి అనుకోండి, మన దగ్గర వెపన్స్ ఏం లేవు, మనకేదో డైలమాలో మనం చెయ్యామన్నా అవుతుందేమో అని ఆగుతాం. పైనున్న దేవుడు కూడా నీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాడు? ఒకసారి ఆలోచించు. నువ్వు ప్రేయర్ చేసినప్పుడు కాదు. ఓకే, మనకు మదర్ తెరీసా చెప్పినట్టు, లేదంటే జీసస్ చెప్పినట్టు, ఇంకొకళ్ళు చెప్పినట్టు, దేవుడు మనం ఏడిస్తే మన కన్నీళ్ళని చూసో, లేదంటే మనం పడుతున్న బాధల్ని చూసో మనల్ని ఎప్పుడూ పైకి తాడు. సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, పైకి రావాలి అనే కోరిక నీలో లేకపోతే నిన్ను పైకి తేవాల్సిన అవసరం దేవుడికే ఉంది. సో ఫస్ట్ నేను పైకి రావాలి అనే కోరిక నాకు ఉండాలి. ఓకే, చాలా మందికి ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉంటాయి, చాలా మందికి ఫిజికల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉంటాయి, చాలా మందికి ఇంకొక రకాల కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటుంది. బట్ నేను బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు నేను ఒక అతని ఆటోబయోగ్రఫీ, ఒక అతనికి సంబంధించిన అతని లైఫ్ హిస్టరీ ఈనాడు బుక్లెట్లో చదివా. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఓకే, ఆ బుక్లో ఒక అతని జీవిత చరిత్ర రాసింది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ పేరు విన్నారా? స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనే అతని పేరు విన్నారా? అతని గురించి చదివాక నాకు అనిపించింది, బెడ్ మీద ఉన్న మనిషి 6 PhDలు చేసేట ఆయన, 6 PhDలు. ఐజక్ న్యూటన్, ఐన్స్టైన్ ఇలాంటి వాళ్ళ తర్వాత ఆ రేటెడ్ సైంటిస్ట్ అతనేట. నాకు అదంతా చదివాక అనిపించింది, ఓహో, అంటే ఏదైనా అచీవ్ చేయడానికి మనిషికి ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ కూడా అక్కర్లా. ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి అంటే మనిషిలో ఇది కావాలి అనేది ఏం లేదు. డబ్బు కావాలా? అక్కర్లా. ఏదైనా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావాలా? మేబీ అది లేకపోయినా సాధించవచ్చు. సో నాకు అప్పుడు అనిపించి, ఓకే, మన లైఫ్ అనేది ఇంకా ఏం అవ్వలేదు, ఇంకా లాంగ్ వే టు గో, ఇంకా చాలా స్పాన్ ఉంది, లైఫ్ స్పాన్ మనకి. ఓకే, నేను చనిపోతానా, నేను బతుకుతానా అనేది డాక్టర్, మా పేరెంట్స్ ఆలోచించారు, బట్ నాకే రోజు అనుమానం రాలా. ఎందుకంటే ఐ నో, ఇప్పుడు 710 కోట్ల మంది ఉన్న ప్రపంచంలో ఇంకా ఎంతమంది పుట్టినా సరే ప్రపంచంలో వాడికి ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, ఈవెన్ మనకి పైథాగరస్ రూల్ కూడా ఏదో ఒకటి ఉన్నది కదా, అదేంటంటే మనుషులు మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటారు, ఈ ఆహార నిల్వలు, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మాత్రం సమేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది అర్థమెటిక్ మీన్, అది జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాబట్టి ఫుడ్కి స్కేర్సిటీ వచ్చేస్తుంది. బట్ అలా ఇంకా ఎవరు చనిపోలేదు కదా ఫుడ్ లేక. అది ఎందుకు చనిపోలేదు అంటే భగవంతుడు ఒక పొట్టతో మనిషిని పుట్టిస్తున్నప్పుడు వాడికి పని చేసుకోవడానికి 2 చేతులు ఇచ్చాడు. అంటే ప్రతి ఒక్కడు తినడానికి పుట్టట్లా, తినడానికి వాడికి ఒక పొట్ట ఒక నోరు ఉంటే పని చేసుకోవడానికి 2 చేతులు ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో మన ఈ భౌతిక దేహంలోంచే మనం మీనింగ్స్ని డ్రా చేయొచ్చు. భగవంతుడు నీకు 2 చెవులు ఇచ్చాడు, ఒకటే నోరు ఇచ్చాడు, అంటే ఎక్కువ విను, తక్కువ మాట్లాడు. డోంట్ కీప్ ఆన్ సెయింగ్ బ్లా బ్లా బ్లా, ఈ గాసిపింగ్, ఏదో ఊరికే చెత్తవాగుడు మాట్లాడుకోవటం, అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవటం, ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గించి ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయి, 2 కళ్ళు ఇచ్చాడు. ఎక్కువ విను, 2 చెవులు ఇచ్చాడు. తక్కువ మాట్లాడు, ఒకటే నోరు ఇచ్చాడు. సో ఇలా మనలోని క్వాలిటీస్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ మనం పైకి రావాలి అనే పట్టుదలతో కనుక మనం ప్రిపేర్ అయితే ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా అవనివ్వండి, అది ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా అవనివ్వండి, బ్యాంక్ పీఓ ఎగ్జామినేషన్ అయినా అవనివ్వండి, లేదంటే ఇంకొక గవర్నమెంట్ జాబ్ అవనివ్వండి, లేదంటే ఇంకొకటైనా అవనివ్వండి. నేను ఈ CA ఎగ్జామ్కి అప్లికేషన్ పెడుతున్న రోజున మా ఫ్రెండ్ ఒకటి అడిగాడు, అరే మనం చదివిందా గవర్నమెంట్ స్కూల్, అది మనకు తెలుసు, అండ్ మోర్ ఓవర్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఐ నెవర్ గాట్ మోర్ దాన్ 70%.
నాకు 60% 70% వచ్చేది. ఐ వాజ్ అ వెరీ నార్మల్ స్టూడెంట్. నేను సూపర్ కిడ్ని కాదు, ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డవాడినో, ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్నో పుట్టక నుంచి కాదు. 10th ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా నేను నార్మల్గానే చదివా. ఈవెన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆల్సో ఐ గాట్ ఓన్లీ 70%. ఆఫ్టర్ దట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ యాక్చువలైజేషన్. నేను నా స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటానండి. ఒక ఎగ్, ఒక కోడిగుడ్డు, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్తో మనం కొట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? పగిలిపోతుంది. అందులో ఉన్న లైఫ్ ఉందే, ఎగ్లో లైఫ్ ఉంటుంది కదా, ద లైఫ్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్. ఆ లైఫ్ అనేది పోతుంది. అదే ఎగ్ని ఒక చిక్కు లోపల నుంచి పగలగొట్టుకుని బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, ఏ లైఫ్ స్టార్ట్స్. అంటే అదే వాల్, అంటే కోడిగుడ్డుకున్న సేమ్ పెంకు, అది బయట నుంచి పగలగొడితే లైఫ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, లోపల నుంచి పగలగొట్టుకుని వస్తే లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా అంతే. పైకి రా, కష్టపడి చదువు, ర్యాంకులు తెచ్చుకో, మార్కులు తెచ్చుకో అని మీ పేరెంట్స్ లేదంటే ఎవరన్నా ఫోర్స్ చేసి ఉద్యోగం తెచ్చుకో అని ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రెషర్ చేసి ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటే నీలో ఉన్న లెర్నింగ్ లేయర్స్ అనేవి చనిపోయి జీవితం భారం అవుతుంది. ఇవాళ ఆలోచించండి, ముక్కు పచ్చలారని పిల్లలు 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే ఆత్మహత్య. ఈ కార్పొరేట్ కాలేజెస్లోంచి పైనుంచి దూకి చచ్చిపోవటం, లేదంటే ఇళ్లలోంచి పారిపోవటం, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయండి? ప్రెషర్ వల్ల కదా. అంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి మనకి? మనలో ఇంటర్నల్ యాక్చువలైజేషన్ అనేది ఉండదా? ఇప్పుడు బయట నుంచి వచ్చి ఎవరో మోటివేట్ చేస్తారండి మిమ్మల్ని. మోటివేట్ చేసినప్పుడు నీ బాడీ ఇలా లేస్తుంది, నీ బ్లడ్ పొంగుతుంది, ఏదో సాధించేయాలి అన్న కసి వచ్చేస్తుంది. ఆ జీల్, ఎంతూజియాజం, బాడీలో ఉన్న ఆ బ్లడ్ బర్న్ అయ్యే పాయింట్ ఎంతసేపు ఉంటుంది? జస్ట్ లైక్ ఒక యాక్షన్ మూవీ చూసినట్టు వాడెవడో ఎగిరెగిరి కొడుతుంటాడు ఇంగ్లీష్ మూవీలో, అలాంటి కుంఫు మూవీస్ చూసినప్పుడు మనకు కూడా అలా ఉంటే బాగుండు కదా అని చెప్పి ఇట్లా పైకి లేస్తాయి లెర్నింగ్ లేయర్స్. బట్ ఆ కాసేపటికి ఆ మోటివేషన్ క్లాస్ అయిపోతుంది, ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ అయిపోతుంది, నువ్వు హాల్లోంచి వెళ్ళిపోయావు, మెల్లిగా ఇట్టా దిగిపోతుంది. రేపటి నుంచి మామూలే, పొద్దునే 9ంటికి లేటం, మళ్ళీ మన దినచర్య మందే, లేజినెస్ అనేది వదలం. అది మన లోపల నుంచి రావాలి కదా. లోపల నుంచి వచ్చింది అనుకోండి అది యాక్చువలైజేషన్, బయట నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండదు. సో ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు బ్రెయిన్తో వినకు, మనసుతో విను. మనసుతో విను. అరే మనం మారాలి అనేది ముందు మనకు ఉండాలి కదా. మా ఫ్రెండ్ ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాడు, అరే నువ్వు నీ ప్రొఫైల్కి CA పాస్ అవ్వగలను నువ్వు అనుకుంటున్నావా? నేను పాస్ అవుతారా అని చెప్పా. పాస్ పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుందట కదరా, 1% 2% పాస్ అయ్యేవాళ్ళ. ఇవాళంటే CAలో 25% 30% పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది, కానీ కొన్నాళ్ళ క్రితం అయితే 2% 3% ఉండేది నిజంగా. మరి ఇంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో నువ్వు CA ఎలా పాస్ అవుతావురా? నేను ఒకటే మాట అడిగా, అరే ఇండియా మొత్తంలో ఒక్కడు కూడా పాస్ అవడంటావా? ఒక్కడు కూడా పాస్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంటాడు రా? ఎవడో ఒకడు పాస్ అవుతాడులే. ఆ ఎవడో ఒకడు నేనేరా, ఒకడు పాస్ అయితే చాలు నాకు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో పరీక్షలు రాసిన ప్రతి ఒక్కడు CAలు అవ్వాలని నేను ఏం కోరుకోవట్లా, నేను పాస్ అయితే చాలు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు అంటావా? వాడి శ్రమకి తగ్గ ఫలితం వస్తుంది. సింపుల్. ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉందండి, నా లైఫ్లో నాకు నచ్చిన బెస్ట్ సేయింగ్, డిజైర్ వాట్ యు డిజర్వ్. అర్హత లేని దానికోసం కలలు కనొద్దు, అర్హత ఉన్నదాన్ని చేజిక్కించుకో అంతే. అర్హత లేని దానికోసం కలలు కనొద్దు. డిజైర్ వాట్ యు డిజర్వ్ అంటే నాకు దీని మీద హక్కు ఉంది, నాకు అర్హత ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని నేను సాధించుకోవడానికి ట్రై చేస్తా. నాకు ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ డైలమా, నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ అర్హత ఉందా లేదా? చదివితే కదా తెలిసేది. సరే ఒకసారి చదువుదాం. ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చా, ఇంగ్లీష్ రాదు. ఒక డిక్షనరీ కొని పక్కన పెట్టుకున్నా. చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేది నాకు. ఈజ్కి వజ్కి ఇట్లాంటి తేడాలు కూడా తెలిసేవి కాదు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు 10-15 years క్రితం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఏమాత్రం చెప్పేవాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఇవాళంటే కార్పొరేట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి తెగ బై హార్ట్ చేయిచేస్తున్నారు. 5th క్లాస్ 10th క్లాస్లోనే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం నేర్పించేస్తున్నారు. బట్ నాకైతే అలా రాలా. ఇన్ 2006 ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. బెంగళూరులో ఉన్న ఒక బిజినెస్ స్కూల్ వాళ్ళు మీరు సెమినార్ తీసుకుంటారా అని అడిగారు నన్ను. ఫస్ట్ టైం నాకు భయం వేసింది. ఓరేని బెంగళూరు అంటున్నారు, అక్కడ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి, మనకే ఇంగ్లీష్ రాదు. సో లిమిటేషన్స్ని దాటడం ఎలా అనేది నీకు సిచ్యుయేషన్ చూపిస్తుంది. పరిస్థితులను బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి. నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు నేను, వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేది 300 రూపీస్ ఆ సెమినార్కి. ఆ 300 కోసం నేను బెంగళూరు వెళ్ళి ఆ సెమినార్ చెప్పి రావాలా? నిజానికి అక్కర్లా. బట్ నేను వెళ్ళా, ఎందుకంటే ముందు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాం కదా దానికోసం. 40 daysలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం మొదలెట్టా. ఇవాళ నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం మొదలెడితే నేను తెలుగు మీడియంలో చదివానంటే జనరల్గా జనాలు నమ్మరు, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లూయెన్సీ నేను తెచ్చుకోగలిగా. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, పైకి రావాలి అనే కోరిక ఉండాలి, డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, డెడికేషన్ ఉండాలి, పట్టుదలతో ఏదైనా పని చేయాలి. కష్టపడి ఏ పని చేయొద్దండి, ఇష్టపడి చేయండి. కష్టపడి చేసే పని అయితే వదిలేయండి, ఫర్ గాడ్స్ సేక్ వదిలేయండి. ప్రపంచంలో చదువుకున్నాడు బతుకుతున్నాడు, చదువు లేనివాడు బతుకుతున్నాడు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బతుకుతున్నాడు, రోడ్డు మీద కూలీవాడు బతుకుతున్నాడు. అయితే మన లైఫ్ని మనం ఎంజాయ్ చేయడం ముఖ్యమండి. హ్యాపీగా, పీస్ఫుల్గా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, చనిపోయే రోజున ఆన్ డెత్ బెడ్, ఇఫ్ యూఆర్ కీపింగ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ హార్ట్, చైన్ని మనసు మీద పెట్టుకుని నేను బతికిన ఈ జీవితం వ్యర్థమా మీనింగ్ఫుల్లా అంటే అప్పుడు ఎస్ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ బతికాను అని మనసు కనిపించింది అనుకో,
యు ఆర్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఓకే, సో సక్సెస్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయడం చాలా కష్టం అండి, చాలా కష్టం. బట్ అందరికీ హెల్ప్ చేసి సొసైటీని మంచిగా చూసే రోజులు పోయాయి. సో అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే, కుదిరితే మంచి చేయి, లేదంటే ఖచ్చితంగా చెడు చేయకు. ఎవరికి చెడు చేయకు, ముందు చెడు అయితే ఎవరికి చేయకు. కుదిరి నీకు చెయ్యాలి అనిపిస్తే మంచి చేయి, లేదు అంటే వదిలే. ఓకే, సో మన వంతు మనం సొసైటీకి ఇంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది ఇంటర్న్ అనేది నీకు వస్తుంది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్, ఎవడి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదండి. లైఫ్లో నువ్వు పైకి రావాలంటే దేవుణ్ణి చేయబట్టుకొని మంచి రూట్లోకి తీసుకెళ్ళి నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఒక చోట నిలబెట్టి వస్తాడు అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు వివేకానందుడు ఆయన ఎంత ఎర్లీ ఏజ్లో చనిపోయాడు, ఈవెన్ 150 years తర్వాత కూడా మనం ఎందుకంటే ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం? సూపర్ న్యాచురల్ పర్సన్. ఓకే, అంటే ఆయనలో ఉన్న స్కిల్స్, ఆయనలో ఉన్న స్పిరిచువాలిటీ కానివ్వండి, ఆయనలో ఉన్న వాగ్దాటి కానివ్వండి, ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కదా మనం ఇవాళ కూడా ఆయన పేరు గుర్తుంచుకుంది. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, కలర్, క్రీడ్, ఎవరైనా సరే. ఈవెన్ నేను అబ్జర్వ్ చేశానండి, ముస్లిం స్టూడెంట్స్ చేతిలో కూడా వివేకానందుడి ఫోటో ఉంటుంది. అంటే ఆయన ఏమి హిందూయిజంకి సింబల్ కాదు, ఇండియాకి సింబల్. సో అంత గొప్పగా బతికాడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. 30 years, చాలా చిన్న ఏజ్. అలాంటిది అంత ఏజ్లోనే, mid-30s ఆయన చనిపోయినా సరే అంత పేరు సంపాదించాడు అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్నాళ్ళు బతికామనేది కాదు, ఎలా బతికామనేది ముఖ్యం. ఓకే, సో మంచిగా ఉండండి, మంచి పాజిటివ్ స్కిల్స్ని పెంచుకోండి, నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వదిలేయండి. అసలు దాని పొరపాటును కూడా మన దరికి చేరనివ్వద్దు. ఓకే, కష్టపడటం మీ వంతు, ఫలితం ఇవ్వటం దేవుడు వంతు. ఫలితం కోసం పనిచేయద్దు, కష్టపడి పనిచేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ 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 బెస్ట్, అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెంట్ లిజనింగ్, అండ్ ఐ థ్యాంక్ అవర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ 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 బెస్ట్. First time I saw Pavan in the GMCS class as a student. జుట్టు ఉండేది. అది దేనికి అంటే ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ కావాలి నాకు లైఫ్లో, అంతే. అది వచ్చేంత వరకు నేను గడ్డం చేయను, అది వచ్చేంత వరకు జుట్టు తీను అన్న. ICWA ఫౌండేషన్లో నుంచి అన్ని వరుసగా 43rd ర్యాంక్ వచ్చింది, ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. 20th ర్యాంక్ వచ్చింది, ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. 11th ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. 5th ర్యాంక్ వచ్చింది, ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. తర్వాత ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చింది, అప్పుడు ఆ గడ్డము జుట్టు తీశాను. సో అప్పుడు ఆ ముందు నేను సార్కి తెలుసు. సో సార్ నన్ను ఫస్ట్ టైం ఇంత జుట్టు ఇంత గడ్డంతో చూశారు 2006 మేలో సార్, 29th బ్యాచ్. ఇన్సిడెంటల్ ఇది కూడా మేనే. సో పవన్ దాని తర్వాత ఆగలేదు, శ్రీమేధ కాలేజీలో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. గుంటూరులో, రాజమండ్రిలో, హైదరాబాద్లో టోటల్ 12,000 స్టూడెంట్స్. ఆయన ఒక్కడే కాదు, 12,000 మందిని తయారు చేయబోతున్నాడు. ఇక్కడ సరిపోదు, ఈయన 12,000 కాదు, ఈయనకు పవన్కు శ్రీమేధలో 2 లక్షల మంది స్టూడెంట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వేదిక మీద నుంచి ఇక్కడ చేరిన వాళ్ళ లైఫే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బికాస్ ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ చూశారు కదా లోపల నుంచి ఎలా వచ్చిందో. యాక్చువల్గా పవన్ గారికి 1 hour క్లాస్ చేద్దాం అనుకున్నాము, చాలా బిజీ ఉన్నాడు, అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా బిజీ ఉన్నాడు. నేను చెప్పాను, పవన్ యూ హెవ్ టు కమ్, యూ హెవ్ టు టాక్ టు. సరే ఏ సబ్జెక్ట్ టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, నీ గురించి మాట్లాడు, అదే పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకు. ఐ రిక్వెస్ట్ సత్యమూర్తి గారు ప్లీజ్ సార్, సైకాలజీ 28 రండి సార్, కాకినాడ హానరీ స్టెర్నో. పవన్ Rajshekhar, please come on the days. Rajshekhar is a media person, very powerfully conducted 1 year. I request him to present to me a token of love. Thank you, Pavan. So nice of you.